নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিড-ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি দিল্লীত লাচিত দিৱসৰ 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী বিজ্ঞান ভৱনত চৰকাৰৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন আজিৰে পৰা 3 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে য'ত প্ৰতিফলিত হৈছে অসমৰ 2000 বছৰীয়া ইতিহাস এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধনী সম্পন্ন হৈছে উদ্বোধন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আগবঢ়াম দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ Assam and the Chief Minister of Assam to have invited me on the first day inaugurating a 3-day display, demonstration, discussion of this extraordinary story of Assam's history in New Delhi, the capital of India. And I understand this is probably the first time a comprehensive attempt is being made. There may have been times when somebody did speak about it or to pick up one or the other important features of Assam's history to speak from, say, New Delhi. And why is it important for New Delhi? Because as capital of India. But here I find, and I place on record my appreciation for the efforts of Government of Assam to showcase rightly, comprehensively what actually has happened and what has been recorded and what has been achieved over the centuries by the brave people of Assam. And this not just by recalling, and very rightly recalling, the achievements of one of the chief commander-in-chief of the Ahom dynasty, but also in this, guys, getting very many things displayed as I saw there, and absolute appreciation, and also the fact that the records are being laid before the people to see it. And even before I start talking a few of them, or about a few which are being displayed here, I would strongly urge the government of Assam to make sure this display which is here before us today is taken to the different parts of the country, to different universities, where students assemble, young Indians assemble, for them to know what remarkable contribution Assam and its people have made for the motherland. And that is what is going to motivate, inspire, and encourage young Indians to know more about India. In 70 years, we've not had a fair share of history for those who deserve to be mentioned, top of the agenda, top of the books, top of the indexes, and top of the chapters of what kind of contribution, what kind of remarkable intelligence, remarkable strategic experiences these people have had. The Ahom kings have been extraordinary in making sure that Assam and its neighborhoods are kept safe from invasions. It's not easy to be from 13th century till about the 18th, 19th century, 18th century, to be holding forth and repelling 17 attempts at invasions into Assam. It's not just easy at all. We've read from different parts of India the various kings and soldiers and the warrior generals who have kept in their regions very safe, sometimes very successfully and some other times not so successfully, unfortunately. But here is between 1228 or sometimes around that till about 1671 it has been absolutely kept safe. And after 1671, after that historic battle, a battle dominated by the navies, a flotilla of more than 40 ships coming into the Brahmaputra trying to ingress into Assam, and more than 60,000 soldiers. And how did the Ahom soldiers and the commander-in-chief last really making you proud And this is the kind of history which Indians should know.
I would think it is important, therefore, even if it means a bit of a cost, and I would probably urge the Ministry of Culture also to join hands with the government of Assam to please take this all around the country. We should know strategist, leader, warrior, soldier, and above all, a patriot, a total patriot who knew how he had to give his best to protect his land. So I today, on the occasion of the 400th birth anniversary, which is tomorrow, pay my humble respects and feel very motivated and inspired by this great patriot, Lasit Borphukan. My respects to him. I just would like to add a few more words about the exhibition. I'm extremely impressed by the culture in Assam to keep recorded history, not just yesterday, last year, last century, but over the centuries, the way in which in different modes, in different materials, history has got engraved, whether it is copper plates or tree barks, or in various different ways, using natural stencils, tools, the history has been maintained. It immediately rang a bell to me in the sense of, in India, there are several parts which have a similar sense of history, wanting to preserve history. For Jammu and Kashmir, if Raja Tarangini were not to be before us, we wouldn't know much about it at all. So beautifully was kingdom after kings, kings after kings, and several dynasties have been beautifully recorded in the Raja Tarangini. We find here various ways in which the history has been recorded in such detail. And you have an expression also for it, Buridji. So it is so ingrained into the part of the language and also the culture. That is one remarkable thing which came to my mind, which I think is worth showcasing. One other thing which was very impressive for me, and I certainly will keep with interest following it up with the government of Assam, is about the Maidam. I'm not sure if I'm pronouncing it right, the Maidams. It immediately invoked the thought of the Egyptian pyramids to me, where they kept their royal family well encased inside. And the idea of the universe gets reflected in that. Was so, is so in Egypt, and is so today, I understand, from what has been displayed. The octagonal shape is your perspective of how the universe is, and you enshrine the kings into those structures in an octagonal periphery, but within that a mound which has been raised, and within which every item of what was used by these royalties have been so well kept and preserved. And it's a sad story, of course, that even they, during the wars, have got plundered, some of them. I hope that the government of Assam, as was mentioned by the Honorable Chief Minister, would pursue to preserve and protect the rest of the maidams and ensure that they are showcased as well. And those things which have been kept inside are such wonderful pieces of history and the kind of quality of things which have been used by those royalties. I'm extremely happy that this effort has been made by the government of Assam. And one other point which came out from the presentation of the Honorable Chief Minister just a few minutes ago here is because of the way in which the Ahom dynasty has preserved Assam, it has also served as a wonderful threshold, and a threshold which protected the entire Southeast Asia from ruthless invasions. And when Honorable Prime Minister Modi talks about Northeast being the gateway, Assam being the gateway to the entire Southeast Asia, not just for trade, not just for commerce,
Now we understand, even for strategic purposes and for the economy. I'm sure that in the tradition of the Assam kings, people of Assam even today will ensure that the economy of Assam gets strengthened, because the threshold should be strong for both economic strength and also for strategic strengths. So I'm very grateful that the government of Assam, the Chief Minister in particular, has given me this opportunity to be here, for me to be here, for me to share my thoughts with you. This is a splendid attempt at showcasing not so well remembered Northeast India, because these are important stories to be told for our memory and also for the future generations. Very well done, and thank you very much for having me here. Thank you, ma'am, for your kind words. We are obliged to Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman, for being extremely considerate in taking out time from her busy schedule to grace today's event. We'd also like to thank Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Secretary, Government of Assam, Shri Pawan Kumar Borthakur, invited dignitaries and all guests for being a part of this event. We would also like to express our gratitude to the members of the media and all those who have worked tirelessly to make this event a grand success. Ladies and gentlemen, in just a short while, we will have the panel discussion. I'd request honorable guests on the dais to kindly take their seats with the audience. In just a short while, we'll be starting off with the panel discussion. এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী শুভ উদ্বোধনী কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা আমি 400 সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই যাম। আহিছো মিড-ডে 18ৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীত ডমিনোজত শিহৰণকাৰী ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নয়নপুৰত ডমিনোজত হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট ডকাইতৰ, কৰ্মচাৰীৰ হাত ভৰি বান্ধি 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলৰ লুটপাট। জিতেন বৰ্মন নামৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীক হাত ভৰি বান্ধি দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাট। ডমিনোজ পিজ্জাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী জিতেন বৰ্মন। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য, এয়া গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰত থকা ডমিনোজ। এই ডমিনোজত হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট চলাইলে ডকাইতৰ এটা দলে। কৰ্মচাৰীৰ প্ৰথমে হাত ভৰি বান্ধি লয় আৰু তাৰ পিছত চলাই লুটপাট। প্ৰায় 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে লুটপাট। জিতেন বৰ্মন নামৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীক হাত ভৰি বান্ধি দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাট। ডমিনোজ পিজ্জাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী হৈছে জিতেন বৰ্মন। পুনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত। ধাৰাবাহিক ৰূপত চুৰি, ডকাইতি, গুলীচালনা, হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত। পাঞ্জাবাৰীৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ গণেশগুৰিত এই ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গৈছিল প্ৰায় 2.5 পৰা 3 লাখ টকা। আৰু এয়া গণেশগুৰি নয়নপুৰত থকা ডমিনোজ। এই প্ৰতিষ্ঠানখনত 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে লুটপাট। মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ দৰে এটা অতি ব্যস্ত অঞ্চল, য'ত 24 ঘণ্টাই ব্যস্ত এটা অঞ্চল বুলি ক'ব পৰা যায়। CC কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থকাৰ পিছতো এনেদৰে নিৰ্বিঘ্নে দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাট। গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত নিৰাপত্তাৰক্ষী অনবৰতে গিজ গিজাই থাকে আৰু তাৰ পিছতো এই ধৃষ্টতা, এই মৰসাচুৰৰ। আৰু তথাকথিত মহানগৰীৰ এই নিষিদ্ধ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক পুনৰ উপহাস কৰি 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে এই লুটপাটৰ ঘটনা। ফোন কৰিবলৈ কান্দি কান্দি মোক কৈছে, মোক ইয়াতে বান্ধি কিনে
তিনজন ডকাইত আহিছিলে মোক বান্ধি কিনে পেলাই থৈ আৰু মোৰ মোবাইলটো লৈ গুচি গৈছে মই তোমাক মাৰিছে নেকি মোক মাৰা নাই মোৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা না এইখিনি মই গম পোৱা নাই মোক ইমানখিনি কোৱা নাই আৰু কিবা টকা পইচা নিয়া কথা কৈছে নাই লকাৰ খুলিব পৰা নাছিলে বোলে তাৰপিছত কেইটামান বজাত গুচি গ'ল তাহাঁতি ল'ৰাকেইটা এইখিনিও মই গম পোৱা নাই 4টা বজাত হৈছিলে বোলে ঘটনাটো আৰু এইখিনি ইয়াতে আছে এতিয়া তেওঁ বান্ধ খুলি দিছে আহিছে এতিয়া দোকানৰ এটা মেনেজাৰ আহিছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়ালৈ অহা না মাতিছে বোলে আহিব লাগে ন এতিয়ালৈ আহিয়ে পোৱা নাই পুলিচক সময় ফোন কৰা নাই ইহঁতে ফোন কৰিছে বোলে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে বোলে যেতিয়া ইহঁতে ডিউটিত আহিছে তেতিয়া ফোন কৰিছে বোলে এতিয়ালৈ পুলিচ অহা নাই আৰু মোক ৰাতিপুৱা মোৰ ভণ্টিয়ে ফোন কৰিলে যে দাদা মোৰ আমাৰ এখেত দেখোন আহি পোৱা নাই মাইনাক স্কুলত নিব লগা হৈছিল মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ কি কাৰণ তাই কান্দি কান্দি ফোন কৰিলে তেতিয়া মই য'ত কাম কৰি ফোন কৰাৰ পিছত মোৰ তাত নাম্বাৰ নাই তাই যোগাযোগ কৰি কিবা নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি মোক ক'লে যে ডমিন'জ বোলে ডকাইত হৈছিল তেখেতক বান্ধি থৈ ডকাইত সোমাই আৰু তেখেতে মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ গৈছে মই দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ দৌৰিকৈ আহি দেখোঁ কি মানে চাৰ্টাৰখন হাফ খুলি থৈছে মই সোমাই চাওঁতে 3-4জনমান কাম কৰা ডমিন'জৰ মানুহ আছিল ওলাই আহি সুধিলে মই কি হ'ল কৈছে নাই বেলেগ একো হোৱা নাই ৰাতি তাৰমানে অকণমান দুৰ্বৃত্ত সোমাই তাৰমানে এখেতক বান্ধি আৰু গাত পাউডাৰ মাৰিছে পাউডাৰ মাৰি তেখেতক কিবা কিবি কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু বাকী বিশেষ একো মানে লকাচৰ ভাঙা বুলি ক'লে মই সুধিলোঁ যে থানাত ফোন কৰিলে নাই পুলিচক জনালে নাই কিন্তু মই সুধিব 1.5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল যে মই জনালোঁ এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যদি পুলিচক জনোৱাত 1.5 ঘণ্টা হ'ল মোৰ 1.5 ঘণ্টা হ'লতো মই আহি সুধিছোঁ 1.5 ঘণ্টামান হ'ল তেতিয়া নয়নপুৰ আৰু দিছপুৰ থানলৈ কিমান বেছি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰটো নহয়ে তেতিয়া পুলিচে এই 1.5 ঘণ্টা আহি কিয় পোৱা নাই গুৱাহাটীত ইমান ডাঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে দুদিন আগত পাঞ্জাৱৰ পুৰবীৰ মেনেজাৰটোক গুলীয়াই হত্যা কৰি পইচা লৈ গুচি গ'ল পুলিচ ইয়াত কি দুৰ্বল হৈছে নেকি আৰু একেটাই প্ৰশ্ন মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তা ক'ত কাৰণ ধাৰাবাহিক ৰূপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক আছে আমাৰ সৈতে ঋতিক পাঞ্জাবাৰীৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ হৃদপিণ্ড বুলি ক'ব পাৰি মহানগৰী গণেশগুৰি আৰু তাতেই এই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল জয়ন্ত যি পাঞ্জাবাৰীত ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰঞ্জিত বৰা নামৰ যিগৰাকী পুৰবী ডায়েৰীৰ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছিল যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে তাৰ আশে পাশে থকা মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত CCTV কেমেৰাসমূহ যি ব্যক্তিগত হওক বা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ CCTV লগোৱা হৈছে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি থকা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আজি পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গণেশগুৰি নয়নপুৰৰ এই ডমিন'জখনত য'ত ইয়াত নিশা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী জিতেন বৰ্মন নামৰ লোক আছিল তেওঁক 4-5জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক হাত ভৰি ভাঙি তেওঁৰ মোবাইলটো লৈ গৈছিল আৰু যি কোৱা হৈছে যে যি ডমিন'জৰ লকাৰ আছিল সেইটো ভঙাৰো চেষ্টা কৰিছিল আজি কিন্তু যি আমি কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী ইয়াৰ কৰ্মচাৰী আছিল বিষয়া আছিল ডমিন'জৰ তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অৱগত কৰিছে এই বিষয়ে বুলি তেওঁ কৈছিল কিন্তু পৰিয়াল লোক আছিল যে 1.5 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় তেওঁলোকে ইয়াত অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছিল আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কিন্তু আৰক্ষীক বহুত পিছতহে খবৰ দিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সমান্তৰালভাৱে আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত DCP সুধাকৰ সিং ADCP মৈত্ৰী ডেকাকে ধৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াজন আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ইয়াত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াত কোন ধৰণৰ তথ্য বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এই যিজন লোক দেখিছে এই লোকজনেই হ'ল জিতেন বৰ্মন বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেওঁক সোধা পোছা কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত আছে শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছত গম পোৱা নাই আৰু নাপাওঁ মানে মই ৰাতি যোৱাৰ পিছত হেৰি আহিছে আপুনি কি হয় মই মানে নাইট কাম কৰোঁ জিতেন বৰ্মন নহয় নেকি নহয় জিতেন বৰ্মন ওপৰত ঠিক আছে
বৰ্তমান সময়ত ইয়াত যি কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰী কেইবাজনো ইয়াত যিসকলে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক ইয়াত আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা হৈছে আৰু জিতেন বৰ্মন বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে তেওঁক সোধপোছ কৰি আছে যি ইষ্ট পুলিচ জিলাৰ DCP আছে সুধাকৰ সিং ADCPকে ধৰি ACP দিছপুৰ সকলো ইয়াত আছে বৰ্তমান উপস্থিত আছে আৰু এই ঘটনাৰ অনুসন্ধান চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক তথ্য ইয়াত প্ৰকাশ কৰা নাই হয় CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নে নাই কি এনেদৰে আছিল ডকাইত যিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল তেওঁ কি কথা উল্লেখ কৰিছে মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল কেনেকুৱা কিমান সময়ত উৎপাত চলাইছিল এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছে চাওক বৰ্তমানলৈকে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আমি জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ভিতৰত অনুসন্ধান চলাই আছে কিন্তু এটা কথা ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি পৰিয়ালৰ লোকে পুৱা যেতিয়া আহি জিতেন বৰ্মনৰ লগত কথা পাতিছিল কৈছে যে প্ৰায় 4 মান বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল পুৱতি নিশা আৰু 4 মান বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া সময়ত তেওঁ আন দিনাৰ দৰে সময়ত তেওঁ ঘৰলৈ আহি উপস্থিত পত্নীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত আহি তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিল যে ইয়াত ডকাইতিৰ ঘটনা হৈছে আৰু তেওঁ ডকাইতিৰ ঘটনা জড়িত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডমিনজত আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াত আৰক্ষীয়ে সকলো পৰীক্ষা কৰি আছে ভিতৰত CCTV কাৰ্যক্ষম হৈ আছে নাই এতিয়াও সেইটো আমি নিশ্চিত নহয় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান ওলাই অহাৰ পিছতহে আমি জানিব পাৰিম নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ঋতিক কাৰণ যদি আমি চাওঁ বিগত সময়ছোৱাত চেইন কাঢ়ি নিয়াৰ ঘটনা কেইবাটাও সংঘটিত হৈছে কেইবাগৰাকী মহিলাক পিষ্টল টুৱাই দুৰ্বৃত্তই চেইন কাঢ়ি নিছে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ৰঞ্জিত বৰাক আৰু গণেশগুৰিত এনেকুৱা এটা ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হ'ল পেট্ৰলিঙক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ঋতিক মহানগৰীত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা সঠিক ৰূপত ৰূপায়ণ হয়নে নহয় আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰায়ে কোৱা হৈছে যে আৰক্ষীয়ে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তক ইয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত আমি দুমাহত চাওঁ যদি এনেধৰণৰ ঘটনা কেইবাটাও ইয়াত সংঘটিত হৈছে বিশেষকৈ যি ডকাইতি বা চেইন টানি নিয়া টকাৰ বেগ কাঢ়ি দিয়া কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি যদি চাওঁ জালুকবাৰী হওক বা আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ যি সমীপত দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত বন্দুক দেখায় ধন কাঢ়ি লৈ গৈছিল চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিল আৰু দুদিন পূৰ্বেও আমি দেখিছোঁ যে পাঞ্জাবাৰীত কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান পুৱতি নিশা গণেশগুৰিৰ সম্পদ নয়নপুৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সকলোৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰকৃততে সুৰক্ষিত হৈ আমি হয়নে নহয় ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ লোক আছে আৰক্ষীয়ে শীৰ্ষ বিষয় ইয়াত অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত পুলিচ কমিশনাৰ গঠন কৰা হৈছিল শীৰ্ষ বিষয়াক ইয়াত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ADG পৰ্যায়ৰ বিষয়া ইয়াত দায়িত্বত আছে DIG পৰ্যায়ৰ বিষয়া দায়িত্বত আছে 3খন পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া হৈছিল য'ত 3জনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া ইয়াত আছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছে আৰু যিসমূহ ডিভিজনেল DSP আছিল সেইবোৰ স্থানত কেইবাটাও ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল এজন ACPৰ অধীনত প্ৰায় 3খন থানা 2খন বা 3খন থানাহে দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে সেই এলেকাকেইটাহে ছুপাৰভাইজ কৰিব আৰু তাৰ তেনেধৰণে আগতে য'ত এজন DSPয়ে সেই স্থানসমূহ চাইছিল এতিয়া সেই স্থানসমূহত 3জনকৈ DSP আছে আৰু কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে অপৰাধ কিন্তু ইয়াত কমা নাই আৰু সকলোৱে এতিয়াও সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাই নিশ্চয় অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব মহানগৰবাসী কাৰণ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত যেন বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী ঋতিক এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জানিবলৈ বিচাৰিম যদি আপুনি এই তথ্য লাভ কৰিছে কিমান পৰিমাণৰ সা সামগ্ৰী বা ধন লুটি লৈ গ'ল 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে চাওক জয়ন্ত মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ যি পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত জিতেন বৰ্মনে যেতিয়া কথা পাতিছিল তেতিয়া তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিল যে মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈ গৈছে বুলি কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আমি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম যে কি কি আচলতে সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল ওলাই অহাৰ পিছতে আমি জানিব পাৰিম কিমান সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা কি কি সামগ্ৰী নিছে লকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে লকাৰটো ভাঙিছে যদি তাত কিমান পৰিমাণৰ ধন আছিল আৰু আন কি সামগ্ৰী আছিল নিশ্চয় দৃষ্টি ৰাখক
ঋত্বিক আপুনি দৃষ্টি ৰাখক আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এয়া নয়নপুৰৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডমিনোজৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে কি ধৰণৰ সামগ্ৰী লুটি লৈ গ'ল কিমান পৰিমাণৰ ধন লুটি লৈ গ'ল সেয়া এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু চাঞ্চল্য খবৰ এই মুহূৰ্তত এয়াই যে মাজমজিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ ৰাজধানীৰ পৰা নিচেই সমীপতে থকা গণেশগুৰিৰ এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত 5-6জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল ডকাইতৰ দলে প্ৰৱেশ কৰি লুটপাট চলালে নিৰাপত্তাৰক্ষী ঘাট ভৰি বান্ধি লুটপাট চলাই নিৰ্বিঘ্নে উধাও হ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দল নয়নপুৰ গণেশগুৰিৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এই স্থানত এই লুটপাটৰ ঘটনা এই ডকাইতিৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ